Hi students, good morning. Now I am discussing about previous year problems. In last year 2009 in IIT mains they asked one problem. Already I explained that concept also. Once again I have to listen how they will ask the problems in competitive exams. See this one. A simple pendulum has a time period capital T. Simple pendulum has a time period capital T. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of the liquid is 1 by 16th of the material of the bob. See this one. Bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. What is the meaning of non-viscous liquid? It should be like a water. That means it should not viscous. Viscous అంటే ఏంటి ఇక్కడ జిడ్డు లేకుండా ఉండడం. That means it should not be oilness. So the bob is inside the liquid all the time. So that means the total time they placed the bob inside the liquid only. Then they asked in this case what is the time period of the oscillation. See this one. And also one more thing, they are given density of the liquid is 1 by 16 times that of the density of the bob. So that's why rho L equal to 1 by 16 into rho B. Time period of the simple pendulum is given by time period T equal to 2 pi into root over L by G. Time period of the simple pendulum is given by T equal to 2 pi into root over L by G. So when the pendulum bob is placed in non-viscous medium, then its new time period of oscillation is given by T dash equal to 2 pi into root over L by G into 1 minus 1 by 1 minus rho L by rho B. So T dash equal to 2 pi into root over L by G into 1 minus 1 by 16 into rho L value is 1 by 16 to L by rho B. So that's why 1 by 16 into rho B by rho B. Rho B cancel. So T dash equal to 2 pi into root over L by G into 1 minus 1 by 16. So T dash equal to 2 pi into root over L by G into 1 minus 1 by 16 is nothing but 15 by 16. So T dash equal to 2 pi into root over L by G into root 16 by 5. Root 16 by 5 is nothing but here we can write it as T dash equal to root 16 means 4. 4 by root 15 into 2 pi into root over L by G. Already we know that T equal 2 pi into root over L by G. So instead of 2 pi into root over L by G, I am substituting capital T. So that is T dash equal to 4 by 15 into T. This is the time period of the oscillation of the bob when it is placed in liquid non-viscous liquid medium. చూడండి మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్పిన వీడియోస్ అన్ని ప్రాపర్గా చూసి ఫార్ములాస్ని నోట్ చేసుకోండి, అవే చాలు. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు అనదర్ ప్రాబ్లం. Now we will go to another problem, that is a silver atom in a solid oscillates in SHM in some direction with a frequency of 10 power 12 per second. What is the force constant of the bonds connecting one atom with the other? In brackets they are given molecular weight of the silver is equal to 108 and Avogadro number equal to 6.02 into 10 power 23 gram per mole. ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా చిన్న ప్రాబ్లమే, కానీ మనకేంటి ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది యాటమ్స్లో ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో అవగాడ్రో నెంబర్ ఇచ్చారు, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం మనం. ఒక సిల్వర్ యాటమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఒక సాలిడ్లో సిల్వర్ యాటమ్ ఉందండి. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇట్ ఆసిలేట్స్ SHM ఇన్ సమ్ డైరెక్షన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఎక్కడో చోట మనకి ఆసిలేట్ అవుతుంది. అది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి, ఇక్కడ F ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 12 పర్ సెకండ్. ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ 10 పవర్ 12 పర్ సెకండ్ అని. వాట్ ఈస్ ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది బాండ్స్ కనెక్టింగ్ వన్ యాటమ్ విత్ ది అదర్? అయితే ఈ ఫోర్స్ అంటే వన్ బాండ్ నుంచి ఇంకా అనదర్ బాండ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఎంత ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, ఎవరికి? సిల్వర్ యాటమ్కి. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కే కావాలంటే మనకి ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే కేకి ఫార్ములా ఏంటంటే కే ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్.
k ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఎందుకని ఒమేగా ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ k బై m కదా. సో అందుకని k ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. హియర్ k is the force constant, m is the mass of the 1 gram of the silver atom and omega is angular frequency. ఒమేగా అంటే మనకు తెలుసు 2πf అని, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది 1 గ్రామ్స్ మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఐటమ్ కావాలి ఇక్కడ. సో మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఐటమ్ ఈక్వల్ టు mass of the silver atom is equal to gram molecular weight by Avogadro number. Gram molecular weight by Avogadro number. Gram molecular weight silver ఇచ్చారండి ఇక్కడ 108 by Avogadro number 6.02 into 10 power 23. మరి మాస్ కదా ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్లో ఉన్నాయండి, దీన్ని కేజీలో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 1 గ్రామ్ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ -3 కేజీ. ఇప్పుడు చూడమ్మా మనకేం కావాలి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్, కే వాల్యూనే కావాలి ఇక్కడ. సో కే ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. కే ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఒమేగా అంటే 2πf, ఒమేగా అంటే ఇక్కడ 2πf కాబట్టి ఇక్కడ 4π స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్. ఇది మనకి ఒమేగా వాల్యూ. సో మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఐటమ్ ఎంత ఇచ్చారండి ఇక్కడ 108 by 6.02 into 10 power 23 into 10 power -3 into 4 into పై వాల్యూ మనకు తెలుసు ఇక్కడ 3.14 అని. సో 3.14 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 9.8586 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ 10 power 12 per second అని. సో 10 power 12 హోల్ స్క్వేర్. సో వీటన్నింటినీ సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ 7.1 Newton per meter. This is the force constant of the silver atom in a solid. This is the force constant of the silver atom in a solid. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఒక సాలిడ్లో సిల్వర్ ఐటమ్ తీసుకున్నానండి. సిల్వర్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుందండి. అది ఎంత ఆసిలేట్ అవుతుందంటే, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ సెకండ్కి 10 power 12 ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. అయితే వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది బాండ్స్ కనెక్టింగ్ వన్ యాటమ్ విత్ ది అదర్. ఒక యాటమ్ నుంచి ఇంకో యాటమ్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ బాండ్స్ మధ్యలో మనకి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ 108. సిల్వర్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాడు 108 అని. Avogadro number that is 6.02 into 10 power 23 gram per mole. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మాస్ అంటూ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్లో ఫార్ములా ఉంది ఒకటే, ఇది ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీలో కే ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. సో నేనేం చేశానంటే మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఐటమ్ కనుక్కున్నానండి ఇక్కడ. సో మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఐటమ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై అటామిక్ నెంబర్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 108 ఇచ్చారు. అటామిక్ Avogadro number that is 6.02 into 10 power 23 into 10 power -3 kg ఇచ్చారండి. సో మనకి m తెలుసు, ఒమేగా అంటే 2πf అని తెలుసు. అంటే 2πf అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ 4π స్క్వేర్ ఎఫ్ స్క్వేర్. m ఎఫ్ స్క్వేర్ తెలుసు, 4π స్క్వేర్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్. సో m వాల్యూ 108 by 6.02 into 10 power 23 into 10 power -3 into 4 into 9.8586 into 10 power 12 హోల్ స్క్వేర్. దీని మొత్తాన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 7.1 Newton per meter. 7.1 Newton per meter అవుతుంది. సో K equal to 7.1. Now see this problem they are given in 2011 IIT mains. 2011 IIT mains. See what they are given. The displacement time, xt means displacement time, graph of a particle undergoing SHM as shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 4/3 seconds is. మనం ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకున్నాడండి. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంటే మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుంది ఇన్ ది గివెన్ డయాగ్రామ్లో. వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు ఇక్కడ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది
the acceleration of the particle at a t equal to 4 by 3 seconds. So if the time taken is, okay, listen carefully, time taken they ask, time taken they are given t equal to 4 by 3 seconds. మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఆసిలేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, టూ మోషన్ ఫ్రో మోషన్. ఓన్లీ మనం ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ దగ్గర మాత్రమే టైం పీరియడ్ తీసుకోవాలి. ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ దగ్గర తీసుకుంటే ఏంటి, ఇక్కడ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆసిలేషన్. సో వన్ ఆసిలేషన్ దగ్గర ఉండే టైం పీరియడ్ అంతే, ఇక్కడ 8 సెకండ్స్ టైం పీరియడ్ అండి, టైం టేకెన్ కాదు. సో టైం పీరియడ్ తెలుసు ఇక్కడ 8 సెకండ్స్ అని. ఇది తీసుకోకూడదు సార్, మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చారని డౌట్ వస్తుంది. మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ చేయాలి అంతే, నాట్ ఒక ఇది ఒక టూ మోషన్ ఫ్రో మోషన్ మళ్ళీ టూ, ఓకేనా. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్లో మోషన్ అంటే అప్పుడు మనం టోటల్ టైం తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇచ్చింది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ మాత్రమే మనం టైం పీరియడ్ కావాలి. సో టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 8 సెకండ్స్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ ప్రకారం డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఈక్వల్ టు a sin omega t ఫార్ములా. డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఈక్వల్ టు a sin omega t. సో ముందు మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ది మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెయిన్ పొజిషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 తీసుకుంటాం. సో 1 ఇంటూ సైన్ ఒమేగా అంటే ఏం తెలుసు, ఇక్కడ 2π బై క్యాపిటల్ T ఇంటూ స్మాల్ t, 2π బై క్యాపిటల్ T ఇంటూ స్మాల్ t. సో కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఇంటూ సైన్ 2π బై 8 ఇంటూ స్మాల్ t, sin 2π by 8 into small t. 2 ones 2 fours. So sin pi by 4 into small t value ఎంత ఇక్కడ 4 by 3. sin pi by 4 అంటే ఇక్కడ మనకి 1 by root 2 అని తెలుసు, 45 degrees, that is 1 by root 2. So that is 4 by 3 root 2 meters. This is displacement. కానీ వాళ్ళు ఏమని అడిగారు, ఇక్కడ మనకి యాక్సెలేషన్ అడుగుతున్నారు. సో యాక్సెలేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు minus omega square into x. Acceleration A equal to minus omega square into x. Omega value కావాలి ఇక్కడ. Omega minus of omega అంటే 2π by capital T whole square into x value 4 by 3 root 2. So that is minus 2π by time period 8 whole square into 4 by 3 root 2. 2 ones 2 fours. 2 ones 2 fours. So that's why minus of pi by 4 whole square is nothing but pi square by 16 into 4 by 3 root 2. 4 ones 4 threes. 4 ones 4 threes. So that is minus pi square by 9 root 2. Now say this one. We know that omega equal to 2π by capital T, that is 2π by 8, that equal to pi by 4 radian per second. We know that x equal to a sin omega t. X equal to a sin omega t. Now acceleration A equal to minus omega square into x, that is minus of omega square is nothing but pi by 4 whole square into x value, x equal to a sin omega t. So that is minus of pi by 4 whole square means pi square by 16 into a value 1. See this one, this is the amplitude, a equal to 1 meter into sin omega is nothing but 2π by capital T into small t 4 by 3 seconds they are given. So now see a equal to minus pi square by 16 into sin 2π by capital T there, capital T is 8 into 4 by 3.
2 fours 8, 8 cancel. So remaining a equal to minus pi square by 16 into sine pi by 3. So a equal to minus pi square by 16 into sine pi by 3 is nothing but sine 60. Sine 60 is nothing but root 3 by 2. So a equal to minus root 3 into pi square by 32 meter per second square. This is the acceleration of the particle in simple harmonic motion from the displacement time graph. See this one. They are given that the displacement time graph of a particle undergoing SHM as shown in the figure. Now it takes a time period of 8 seconds only for one oscillation. So time period t equal to 8 seconds, amplitude a equal to 1 meter. Now omega equal to 2 pi by capital T, so that is 2 pi by 8. 2 pi by 8 is nothing but pi by 4 seconds. We know that x equal to a sin omega t. The acceleration a equal to minus omega square into x. So that's why minus of pi by 4 whole square into a sin omega t. Minus of pi by 4 whole square into a sin omega t. Pi by 4 whole square is nothing but minus of pi square by 16 into 1 into sin 2 pi by capital T into 4 by 3. So a equal to minus pi square by 16 into sin 2 pi by time period 8 into 4 by 3. So 8 cancel, remaining is a equal to minus pi square by 16 into sin pi by 3. So a equal to minus pi square by 16 into root 3 by 2. So a equal to minus root 3 into pi square by 32 meter per second square. This is the acceleration of the particle in simple harmonic motion. Now see, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ పీ నుంచి ఇక్కడ 4 స్ప్రింగ్స్ అనేవి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో కనెక్ట్ చేశారండి. దట్ ఈస్ ఏ బి సి డి పాయింట్స్ దగ్గర. ఇక్కడ మనకి పి అనేది కామన్ పాయింట్. ఈచ్ మాస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఎం అండి ఇక్కడ, అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఎల్ అని ఎల్. అయితే ఈ కండిషన్లో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్స్ అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఎప్పుడది ఈచ్ స్ప్రింగ్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో యాడ్ చేస్తుంటే ఎలాంగ్ ది లైన్కి ఉంటాయి, దానికి టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎంతో కనుక్కోమన్నాడు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ మనకేంటి, ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఏంటి, ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి కనెక్ట్ అయినాయి. ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో అక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకని, దీనికి లోడ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, సో అందుకని రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్. నౌ ది రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు మైనస్ K ఇంటూ ఎక్స్. F ఈక్వల్ టు మైనస్ K ఇంటూ ఎక్స్. ఇక్కడ K అంటే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ F0 ఫోర్స్ F0 అని ఇచ్చాడండి ప్రాబ్లంలో. సో F0 బై ఎల్, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ అంటే మనకి K వేయండి అనమాట, ఇంటూ ఎక్స్. మరి ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్కి అయితేనేమో మైనస్ F0 బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. మరి 4 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అందుకని 4 స్ప్రింగ్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ F0 బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్, మైనస్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ F0 బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ మాస్. సో దట్ ఈస్ 4 ఇంటూ F0 బై ఎల్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్. ఏ ఈక్వల్ టు F బై ఎం, దట్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ F0 బై ఎల్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో మనకేం కావాలి, ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ కావాలి. టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై ఏ. టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై ఏ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై ఏ వాల్యూ ఎంత అండి, ఇక్కడ 4 ఇంటూ F0 4 into F0 by L into M into minus X.
సో ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ t ఈక్వల్ 2 ఇంటూ 2 into root over L square into m by 4 into f naught into x. This is the condition. Now we can see they are given the displacement is y. General formula is time period t equal to 2 pi into root over y, displacement by acceleration. So displacement you can take it as x. So that's why x by a, that equal t equal 2 pi into root over x by 4 into f naught by L into m into x. You can take it as a magnitude of the displacement, that is minus x, taking it as small x. So that's why x cancel. Finally we will get time period t equal to 2 pi into root over ml by 4 into f naught into 4 into f naught. This is the condition for time period of the oscillations of the springs when they are current in perpendicular directions. See this one. They are considering 4 springs. Those springs having masses m, each one having mass m and length l. These 4 are connected to one of the common point, that is P, in mutually perpendicular directions. So they asked to find the time period of oscillation along the line. So we know that first of all here these springs are connected to the fixed supports. So when these springs are connected to the fixed supports, then there should be a restoring force will act on it. That restoring force is equal to F equal to minus kx. So that is minus for one spring k equal to F by x. So that's why you can take it as F naught by L, F naught by L into x for one spring. For 4 springs minus 4 into F naught by L into x. So a equal to F by m, that is 4 into F naught by L into m into minus x. Now we can take time period equal 2 pi into root over displacement by acceleration. Here its displacement is x. So t equal 2 pi into root over x by 4 into f naught by L into m into x. X cancel. So t equal 2 pi into root over ml by 4 into f naught. So this is the method to find the time period of the oscillations of the springs when they are contained mutually perpendicular. Now see, we will go to another problem. A mass m is suspended from a spring of the force constant k and just touches the another identical spring fixed to the floor as shown in the figure. Then the time period of the small oscillations is, మనకి ఒక స్మాల్ మాస్ m తీసుకున్నాడండి. ఇక్కడ ఈ mని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక స్ప్రింగ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. స్ప్రింగ్ యొక్క ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే, స్ప్రింగ్ యొక్క ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే. ఎనదర్ వన్ వచ్చేసరికి అండి ఇక్కడ ఎనదర్ ఐడెంటికల్ అన్నాడు, అంటే దీని యొక్క స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉందో దీనికి కూడా అంతే ఉందండి. ఎనదర్ ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్ ఫిక్స్డ్ టు ది ఫ్లోర్ యాజ్ షోన్ ది ఫిగర్. దీని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక ఫ్లోర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అయితే వాట్ ఇస్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ ఈజ్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, మరి ఈ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది, స్ప్రింగ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులో మనకి ఇనిషియల్ టైం పీరియడ్ T1 ఉంటుంది ఓన్లీ ఫర్ వన్ స్ప్రింగ్కి. ఈ బ్లాక్ దీనికి కాంటాక్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఫోర్స్ ఉంటే దీని మీద పడుతుందండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, టోటల్ సిస్టమ్ మొత్తానికి తీసుకోవాలి. అంటే టైం పీరియడ్ ఫర్ ఆసిలేషన్స్ ఫర్ వన్ స్ప్రింగ్ ప్లస్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఆసిలేషన్ ఫర్ 2 springs, దోస్ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయో వీటి రెండు మనకి ఇక్కడ ప్యారల్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. సో ఎఫెక్టివ్ టైం పీరియడ్ T డాష్ ఈక్వల్ టు T ఆఫ్ ఫర్ వన్ స్ప్రింగ్ ప్లస్ T ఆఫ్ T/2 ఆఫ్ ది 2 parallel springs. Or 2 springs are in parallel. చూడండి, ఇక్కడ
టోటల్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఒకటి తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ పార్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ దీని టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ దీని టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా మనకేం తెలుసండి ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది పెండ్లమ్ ఈజ్ గివెన్ బై ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ 2π ఇంటూ √m/k √m/k ప్లస్ 1/2 ఇంటూ టైం పీరియడ్. మరి ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ మరి ప్యారల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ, సో ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ k, దట్ ఈస్ 2k, k ప్లస్ k, that is 2k. So that is 1/2 into 2π into √m/2k, m/2k. సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఈ 2 క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా ఏం మిగిలిందండి ఇక్కడ π into √m/k ప్లస్ π into √m/2k. This is the time period oscillations of the springs when they are connected to the fixed masses. Now see, this is one of the best important model. See clearly. A system is as shown in the figure. The time period for small oscillations of the two blocks will be. ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నారండి ఇక్కడ. ఈ సిస్టంలో మనకి డయాగ్రామ్ ఒకటి ఇచ్చారండి ఫిగర్లో. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే మనకి ది టైం పీరియడ్ ఫర్ ది స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ ది 2 blocks విల్ బి. ఈ 2 blocks అనేవి మనకి స్మాల్ ఆసిలేషన్ చేస్తుంటే వాటికి టైం పీరియడ్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. మనకి ఎప్పుడైనా సిస్టంలో 2 blocks కానీ ఇస్తే ఇక్కడ మనం ఒకటే తీసుకోవాలి. మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ, రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్, రెడ్యూస్డ్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ mu ఈక్వల్ టు m1 m2 by m1 plus m2. Both are having identical blocks having the same mass. So that is m1 equal to m2 equal to m, m1 equal to m2 equal to m. So that is m into m by m plus m, that is m by 2. This is the reduced mass of the system. Then after that, now we can identify the two springs are connected in which combination. See this one, k and 2k, those are connected to the, k is connected to the left block and 2k is connected to the right block. So then effective spring constant, that means these two are in series combination. So that's why effective spring constant equal to k1 k2 by k1 plus k2, that is k1 equal to k. So k into 2k by k plus 2k, that is k by 3, that is k by 3. Now time period of the oscillations is given by t equal to 2π into √mu by k effective, that equal to 2π into √mu value m by 2 by k effective is 2k by 3. So that is 2k by 3. Now see, 2π into √3 into m by 2 into 2k. So that equal to 2π into √3m by 4k. This is the time period of the oscillations of the springs, small oscillations of the springs when connected in blocks. చూడండి ఇక్కడ reduced mass of the system తీసుకురండి, that is mu equal to m1 m2 by m1 plus m2, that is m into m by m plus m. So mu equal to m by 2. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ కావాలి. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ k అండ్ 2k, ఒకటేమో k ఏమో లెఫ్ట్ బ్లాక్కి 2k వచ్చేసరికి ఇక్కడ రైట్ బ్లాక్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ రెండు మనకి ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, k1 k2 by k1 plus k2. సో దట్ ఈస్ k into 2k by k plus 2k, that is 2k by 3. సో టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ 2π into √mu by k ఎఫెక్టివ్. జనరల్గా అయితే మనకి బ్లాక్స్ ఇచ్చినప్పుడు సింగిల్ బ్లాక్ అయితేనే m by k తీసుకుంటాం. మరి ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్ మాస్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇక్కడ mu by k ఎఫెక్టివ్ తీసుకుంటాం. is equal to 2π into √m by 2 by 2k by 3. So t equal 2π into √3 into m by 2 into 2k. So t equal 2π into √3m by 4k.